Okay. How many of you aware of the GitHub? What exactly the GitHub is? Any idea, team? Anybody is having any idea about GitHub? We can share projects and we can share our coding. Great, great, great. Basically, the technical word for this is version control. Means I am currently, we are 8 members team, right? We will be working for a project. We will be what do you called work on the separate modules, separate requirement. I might be working on a requirement A. Divya might be working on requirement B. Narendra might be working on requirement C. Uh, Akhil might be working on requirement D. So basically, it's a different requirements where what we are doing, we are individually working, collaborating as a team. So this this software is going to help us to manage our entire code base. Okay, so what you should do? How many of you having account in GitHub right now? I have sir. Divya. Okay, Yeah, yeah. Narendra. I also have, sir. This is Akhil. So everybody is having the account, right? Yes, sir. Anybody doesn't have the account? Perfect. Everybody is having. Now what I will do, I'm going to create a repository and I'm going to add all of you as a collaborator so that you can take the code, you can push the code. So my first step would be, oh sorry, let me log in first. I need to create a repository. Team 1, team 2. Okay. And how to clone this or download this is, go to the folder where you would like to download, git bash here, git, sorry, git clone paste. So I should get that folder in my machine. Have you aware of this step? How to clone the git repo? Yes, sir. Perfect. Now I am going to open this particular folder in text editor. Shortcut to do that is code, then the folder name, team2. Okay, now what I'm going to do, I'm going to just add a folder called HTML. Sample1 .html. We'll explain the shortcuts little later, but at this point of I'm just sorry. So I have did some changes in my local folder, whatever I have cloned. If you see in global or in the GitHub website, the changes are not visible here. So what we actually need to do is
there are two steps. One, commit. Second, push. Commit means, for example, we would like to what do you call prepare something. We would like to do some activity, so we will be preparing. For example, to write an exam, we will be ready with pen and paper. We will wait until the time starts, or when we receive the question paper, then only we will start writing. Like this, if I commit this, what I should do, there is a source control icon in the left top. If you see the third icon, I have clicked on that, then there will be an input field. This is my first commit, then I need to click the commit button. The moment you commit, code won't be visible in GitHub. I repeat, the moment you commit, code it won't be visible. I need to push 3 dots, push. Now my code is visible here, should be visible. Perfect. Now what I would like to do is, I'm going to create a different branches on your name. Or I will help you to create the branch. What I will do, I will share this link. You have to share your screen one by one. Maybe start with Divya. You need to clone it and create a different branch and give me your email ID so that I can make you the collaborator. So let's start with Divya. Let me share my GitHub link to you. Just give me a second. Divya, can you try to share the screen? I need to give the permission. Yes, I need to make you presenter. Just give me a second. Make you host, yeah. Yes, I have sent you the link. Now you will be able to share the screen. Others, please follow the same steps. Be ready. Step 1 is cloning repo. Actually, forgot passwords. Okay, give the forget password link. Give the mail ID. You reset your password. You will be getting that link in a minute. I will continue with Narendra. Okay. Sorry, I had this. Narendra, I am making you host. Divya, you have to allow me, or you have to make Narendra as a host. I think I won't be able to do that. Yeah, I can able to do that. Narendra, make host. Narendra, try change. So everybody comfortable with Telugu, right? Yes, sir. Anybody here who don't know Telugu? నాకు తెలుగు తెలియదు అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? No, sir. ఓ నరేంద్ర దగ్గర మస్తుగా ఉంది రిపాజిటరీస్.
నేను తీసుకోవచ్చు నరేంద్ర తీరైతే. సార్ న్యూ రిపోజిటరీ క్రియేట్ అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్ గా క్లోన్ చేసుకోండి. మీరు డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్ ఇచ్చి క్లోన్ చేసుకునండి. సో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ నరేంద్ర అయితే. వీడెవరు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ లేదా? పవన్ కళ్యాణ్ మురళి గారు నేను ఉన్నాను. ఓకే బ్రోస్, నేను ఉన్నాను. సార్ ఐఎమ్ ఆల్సో పవన్ కళ్యాణ్. వావ్. మురళి గారు, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ తేజ అండ్ కృష్ణ ప్రసాద్. జస్ట్ Hi Teja, Krishna. Meanwhile, Narendra continuing setup. Teja, Krishna, I am Murli here. I am going to be your trainer for next 3 months. మీరు నన్ను భరించాలి, నేను మిమ్మల్ని భరించాల్సిందే. సో వి విల్ హ్యావ్ ఇట్లా ఒక ఎక్సైట్మెంట్ జర్నీగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సి. I'm into training from last 6.5 years. Comfortable with all JavaScript based technologies like HTML, CSS, JavaScript, Angular, Node, MongoDB. ఇది నా ఇంట్రడక్షన్. మీరు మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే తేజ. Hi sir, good morning. Very good morning Teja, very good morning. I am from East Godavari sir. Oh cool. నేను MCA చేస్తున్నాను. Oh great. సో HTML, CSS పైన ఆల్రెడీ అవగాహన ఉందా తేజ మీకు? అంటే నేను ఆ ట్యాగ్స్ చూస్తే అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. గ్రేట్. ఎక్కడో పరిచయమైన ఫ్రెండ్ లాగా అనిపిస్తుంది ట్యాగులు చూస్తే. అవును సార్. కూల్. కృష్ణ గారు, మీరు యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను ఎవరిని మ్యూట్ చేయలేదు కృష్ణ ప్రసాద్. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ కృష్ణ ప్రసాద్. ఓకే ఫైన్. కృష్ణ ప్రసాద్ అన్మ్యూట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. హోస్ట్ నీడ్ టు అలో. లేదండి, అన్మ్యూట్ చేయడానికి అయితే ఎవరు అవసరం లేదు. నరేంద్ర, కృష్ణ ప్రసాద్ అన్మ్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు హోస్ట్ కదా ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి కృష్ణ ప్రసాద్. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒక స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేశారు చూడండి మురళి గారు, అది వాట్సాప్ లో. ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అన్మ్యూట్ ఇట్ సీమ్స్. నేను ఎవరిని మ్యూట్ చేయలేదండి. అడ్మిన్ సెట్టింగ్స్ లో నేను ఏది మ్యూట్ పెట్టలేదు. నాకు కూడా రాలేదు. అందరికి మ్యూట్ చేసి ఆప్షన్ వస్తుంది కానీ కృష్ణ ప్రసాద్ కావట్లేదు. అదేంటి ఈయనకి మాత్రం ఎలా వచ్చిందా? ఎలా? ఓకే, నేనైతే అన్మ్యూట్ చేయలేదే. మేబీ కృష్ణ మీరు వైఫైలో డైల్ ఇన్ చేశారు ఆడియోని. ఐ థింక్ ఒకసారి రీకనెక్ట్ అవ్వండి. ఒక్కసారి రీకనెక్ట్ అయ్యి చూడండి. నరేంద్ర, మీరేం చేస్తారంటే నాకు ఆ క్లోన్ చేసిన రిపోర్ట్స్ చూపించండి. ఆ ఫోల్డర్ని మీ దీంట్లో చేసుకున్నారు కదా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని 1 by 1 కొలాబరేటర్గా యాడ్ చేయాలి. నాకు మీరు మెయిల్ ఐడి కానీ టైప్ చేశారంటే, మెయిల్ ఐడి కానీ గిట్హబ్ అకౌంట్ కానీ టైప్ చేశారంటే ఐ కెన్ మేక్ యూ కొలాబరేటర్స్. అందరూ క్లోన్ చేసుకున్నారా? ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలా? ఇంకొకటి, ఏ ఒక్క చిన్న హెల్ప్ అయినా ఎటువంటి మొహమాటము లేకుండా, ఎటువంటి హెజిటేషన్ లేకుండా అడగాలి. ఇక్కడ ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ పెట్టుకోకండి. అరే ఇది చాలా చిన్న విషయమేమో, మనం దీన్ని అడిగితే మనం వినేవాళ్ళంతా ఏమనుకుంటారు, మురళి గారు ఏమనుకుంటారు, ఈ ఫీలింగ్ ఏదైనా ఉంటే కట్టి అటక పైన పెట్టేయండి. నెక్స్ట్ 3 months వరకు, అంతెందుకు ఇండస్ట్రీలో ఉండేంత వరకు పెట్టేయండి. మనం కంపెనీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగేటప్పుడు అక్కడ ఏమన్నా కొన్ని పరిమితులు ఉంటుందేమో కానీ అది ఇక్కడ లేదు, మన టీంలో లేదు.
కానీ కంపెనీలో ఉండేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ గురించి అడిగేటప్పుడు కొన్ని పరిమితులు ఉంటుంది. అంటే ఈ కోడ్ ఎలా రాయాలి, ఈ బగ్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి, ఇట్లాంటివి అడగడం తప్పు. కానీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఏ కంపెనీలో అయితే మనం పనిచేయబోతున్నామో ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్ట్ అయినా ప్రాజెక్ట్ అయినా ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా డౌట్లు అడగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మన క్లాస్ రూమ్ లో మన టెండెన్సీ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారులే, మనం లాస్ట్ బెంచ్ లోను మిడిల్ బెంచ్ లోను సెకండ్ బెంచ్ లో ఉన్నాం కదా, మనం ఎందుకు డౌట్లు అడిగేది అని ఉంటాం. నేను అలానే ఉన్నాను, అందువల్ల చెప్తున్నాను నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో. అవి ఇక్కడ వద్దు. ఏ చిన్న డౌట్ అయినా ఏ చిన్న ఎర్రర్ అయినా మొహమాటం లేకుండా అడగండి. మీకు ఎర్రర్ ఫ్రీ, మీకు డౌట్స్ క్లియర్ అయితేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు వెళ్ళగలం. హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. డెస్క్టాప్ కి క్లోన్ చేశాను సార్, ఇది డెస్క్టాప్ లో లేదు. మీరు అయితే డెస్క్టాప్ లో క్లోన్ చేయలేదు. మీరైతే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంకోసారి గిట్ బ్యాష్ ఇవ్వండి. మీరు ఎక్కడున్నారు? సిడి డెస్క్టాప్ లో ఉన్నారు. డెస్క్టాప్ లో ఉన్నారు. డెస్క్టాప్ లో క్లోన్ చేశాను సార్. ఇక్కడే క్లోన్ చేస్తే ఉండాలి కదా. మీది 2 మానిటర్లు ఉందా ఏంటి? ఒకటే కదా మానిటర్? ఓన్లీ మానిటర్ ఉంది. మరి ఉండాలి. అదే చూస్తాను. ఎక్కడికి పోతుంది వీడి నుంచి? ఇంకోసారి డెస్క్టాప్ రండి. రైట్ క్లిక్, ఇంకోసారి క్లోన్ కమాండ్ ఇవ్వండి. గిట్ క్లోన్. పేస్ట్ చేయండి ఆ లింక్ ని. ఎక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయలేదు కదా? మిగిలిన వాళ్ళు క్లోన్ చేసుకునేండి. ప్రతి ఒక్కరికి రావాలంటే టైం అవుతుంది. ఎవరికైనా ఇష్యూ ఉంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ షేర్ చేసుకుంటాను నేను. వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు. సో నాకు మీరు మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. దివ్య, నరేంద్ర, అఖిల్, మీ మెయిల్ ఐడి నాకు టెక్స్ట్ లో పెట్టండి. ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ యూ కొలాబరేటర్. మీ వీళ్ళు ఒక్క స్టెప్ ఫినిష్ చేసేస్తాను నరేంద్ర. అది ఈ స్టెప్ నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకునేండి. నరేంద్ర మన దాన్ని విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో ఓపెన్ చేసుకో ఫోల్డర్ ని. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను సార్ రీసెంట్ గా. ఎట్లీ మార్చేస్తున్నావు? మన జీవనాధారమే అదే కదా. ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేసుకో, చెక్ ఫ్యూ సెకండ్స్ లో వచ్చేస్తుంది. దివ్య లాగిన్ అయ్యావా? నరేంద్ర నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసే టైంకి నాకు దివ్యాని ప్రెజెంట్ చేసి, దివ్యాని హోస్ట్ చేసి. రణదీప్, శ్రీకాంత్, అఖిల్ మీరు క్లోన్ చేసుకోగలుగుతున్నారా? Sir, I have already done, sir. పర్ఫెక్ట్. ఓకే ఫైన్. దివ్య హోస్ట్ షేర్ చేయమ్మా స్క్రీన్. నాకు అఖిల్ మెయిల్ ఐడి వచ్చింది, నరేంద్ర మెయిల్ ఐడి వచ్చింది. మురళి గారు ఎవరో ఉన్నారంటే ఒకసారి పర్మిషన్ ఇవ్వరా కృష్ణకి? జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఒక్క నిమిషం. లేదండి నాకేది రిక్వెస్ట్ లేదండి. ఇక్కడ కృష్ణ గారు వచ్చేసి నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. లెట్ మీ చెక్. దివ్య ఇంకా మీ స్క్రీన్ విజిబుల్ కాలేదు. Wait 1 minute. సెట్టింగ్స్ సార్ ఒకసారి క్లోన్ ఎలా చేయాలి సార్? చెప్తాను బ్రో, ఒక్క నిమిషం. గుడ్ జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ చెప్తాను. దీన్ని ఫినిష్ చేసి వచ్చేస్తాను. ఎవరిదా డౌట్? శ్రీకాంత్ గారు. దివ్య నీది అయిపోయిందా? నీ సిస్టమ్ అని కనిపిస్తుంది, స్క్రీన్ అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, అయితే నువ్వు క్లోన్ చేసుకున్నావు కదా?
ఇంకా చేయలేదు సార్. వెరీ గుడ్. శ్రీకాంత్, ఇప్పుడు నేను స్టెప్స్ చెప్తాను చూడండి. దివ్య డెస్క్టాప్కి వెళ్ళాం మనం. డెస్క్టాప్ అయినా ఎక్కడైనా నువ్వు ఎక్కడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ పెట్టాలని అనుకుంటున్నావో అక్కడికి వెళ్ళు. ఓకే. డెస్క్టాప్ అయినా ఓకే. దీన్ని క్లోజ్ చేసే ఈ విండో. దాన్ని క్లోజ్ చేసేమా జూమ్ విండోని. మాకు ఇంకా స్క్రీన్ ఇంకా జూమ్ విండో ఉండే స్క్రీనే ఉంది. మాకు ఏదో స్ట్రక్ అయినట్టుంది. ఓకే ఫైన్. రైట్ క్లిక్ చేసి గిట్ బ్యాష్ షేర్ సెలెక్ట్ చేసుకునేసి క్లోన్ కమాండ్ ఇవ్వు. ఇప్పుడు వెళ్ళింది. గిట్ క్లోన్. శ్రీకాంత్ అబ్జర్వ్ చేయండి. తర్వాత ఆ లింక్ ఇవ్వాలి గిట్ క్లోన్ తర్వాత. మీ సిస్టమ్ లో గిట్ బ్యాష్ ఉందో చూడండి శ్రీకాంత్ గారు. ఓకే ఫైన్. అయితే గిట్ క్లోన్ ఇచ్చి. సారీ టు ఇంటరప్ట్ అండి. ఇది హోస్ట్ దివ్య కదా, సో సమ్వన్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ఇన్. దివ్య అవునా? accept చేయాలి. దివ్య అయితే మీరు అలో చేయాలి. ఎవరైతే మీటింగ్ లో ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళది లింక్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి మీకు చాట్ దగ్గర, అడ్మిట్ అని. ఫైన్. అందువల్ల నాకు కనిపించలేదు. ఫైన్. ఇది కాదమ్మా, నేను ఒక లింక్ షేర్ చేశాను కదా. ఏమది మన ఫస్ట్ లింక్ నేను షేర్ చేశాను. 10K కోడర్స్ టీమ్ 2 10K కోడర్స్ అని చెప్పి చాటింగ్ లో ఉంటుంది చూడు. ఆ లింక్ తీసుకో. కృష్ణప్రసాద్ ఇప్పుడు ట్రై చేయండి అన్మ్యూట్ అవడానికి. మేబీ దివ్య హోస్ట్ ఉంది కదా. దివ్య అలో చేయలేము. దివ్య తన పర్మిషన్ వచ్చిందో చూడండి. చేసేసారా ఆల్రెడీ? ఆల్రెడీ చేసేసా సార్ అప్పుడే. అడ్మిట్ చేశారు. తనని అన్మ్యూట్ చేయడానికి తన పేరు పక్కన తన పేరు పక్కన పర్మిషన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది. లేదు మీరు నన్ను హోస్ట్ చేయండి చెప్తా. ఒక్క 2 సెకండ్ వరకు. ఐ విల్ బి బ్యాక్. ఓకే కృష్ణప్రసాద్ ఇంకోసారి రిక్వెస్ట్ రేస్ చేయండి. నేను చేస్తాను. ఇంకా నేను హోస్ట్ కాదమ్మా, మీరే హోస్ట్. నన్ను హోస్ట్ చేయండి. ఇవే హోస్ట్ చేస్తున్నావు నన్ను. నాకు ఇంకా హోస్ట్ రాలేదమ్మా, మీరే హోస్ట్. నువ్వు స్క్రీన్ షేర్ మాత్రమే ఆఫ్ చేసావు, హోస్ట్ చేయలేదు నన్ను. ఎలా చేయాలి సార్? నా నేమ్ పక్కన మోర్ అని ఉంటుంది కదా. నా నేమ్ పక్కన మీరు మౌస్ పెట్టారంటే మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. బటన్, బ్లూ కలర్ బటన్. దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మేక్ హోస్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. 4th ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ది టాప్. ఓకే ఇప్పుడు లెట్ మీ శ్రీకాంత్ కృష్ణప్రసాద్. అసలు ఆప్షనే రావట్లేదే కృష్ణప్రసాద్ అన్మ్యూట్ చేయడానికి. ఇలా ఏ లింక్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాడు? రాకేష్ గారు నాకు ఆప్షన్ రావట్లేదు కృష్ణప్రసాద్కి. ఓకే నేను ఏ లింక్ లో లాగిన్ అవుతున్నాడో ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్ ఫైన్.
ఓకే. శ్రీకాంత్ మీ క్లోన్ చేసుకోగలిగారా? సత్య శ్రీకాంత్ సార్ క్లోన్ చేసుకోగలిగారా? అది నో ప్రాబ్లం. కాపీ చేసాను సార్. షూర్. ఓకే. సో స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను చూడండి. స్క్రీన్ షేర్ స్క్రీన్ అని ఉంది సార్, అదే అదే సార్ వచ్చింది. ఇంకా రాలేదండి, వస్తుంది ఒక్క నిమిషం. మీరు వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో మొత్తం స్క్రీన్ షేర్ చేయాలన్నా, డెస్క్టాప్ షేర్ చేయాలన్నా, ఒక విండో షేర్ చేయాలని అని అడుగుతుంది. అది ఇవ్వలేదు మీరు, అందువల్ల మాకు ఇంకా స్క్రీన్ కనిపించలేదు. స్క్రీన్ షేర్ అన్న బటన్ నొక్కిన వెంటనే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీరు ఓపెన్ చేసి పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అని వచ్చింది. ఏమండి? ఓకే సార్. వెయిట్ మీరు కనిపిస్తున్నారు బాగా మాకు, మీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. హలో కృష్ణ ప్రసాద్ ఫైనలీ ఇన్. అది వేరే లింక్ ఏదో యూజ్ చేశారు అనుకుంటా. అవునా, మరి ఇక్కడికి ల్యాండ్ అయ్యారు. కనిపిస్తున్నారండి కృష్ణ ప్రసాద్, మీరు కనిపిస్తున్నారు, వినిపిస్తున్నారు. సూపర్. హలో అరే ఇప్పుడు వినిపించట్లేదా ఏంటి? We can see you. Okay. Srikanth. Rakesh, can you make Srikanth host? సార్ అది ఒక్క నిమిషం అండి, రాకేష్ గారు హోస్ట్ అయి ఉన్నారు. హీ నీడ్ టు మేక్ యూ హోస్ట్. ఎస్, ఇప్పుడు మీరు హోస్ట్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. స్క్రీన్ షేర్ బటన్ నొక్కిన వెంటనే మీకు ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఎంటైర్ డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. సార్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేయనా సార్? స్క్రీన్ షేర్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఎంటైర్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెకండ్ ఆప్షన్ లో. తర్వాత ఓకే ఇవ్వండి. ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ పైన వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి గిట్ క్లోన్ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. గిట్ బ్యాష్ రైట్. ఇక్కడ టైప్ చేయండి కమాండ్ గిట్ స్పేస్ క్లోన్ స్పేస్ ఇచ్చి ఆ లింక్ పేస్ట్ చేయండి. అంతే, ఎంటర్. ఇలా ఎంటర్ కొడితే నేను ఏ ఫోల్డర్ నేమ్ అయితే ఇచ్చానో అదే ఫోల్డర్ నేమ్ వస్తుంది మీకు. లేదు మీరు ఏదైనా వేరే డిఫరెంట్ నేమ్ తో పెట్టుకోవాలనుకుంటే గిట్ క్లోన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లింక్ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత వేరే ఏదైనా పేరు ఇచ్చారనుకోండి, ఆ పేరుతో వస్తుంది ఫోల్డర్. ఓకే ఫైన్. లెట్ మీ మేక్ యూ హోస్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని కోడ్ స్పేస్ డాట్ COD స్పేస్ ఇచ్చి ఆ ఫోల్డర్ నేను CODE కోడ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ లో ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్లు టైప్ చేసి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి. TEAM టీమ్ 2 అని ఉంది కదా, జస్ట్ టైప్ చేయండి. టీమ్ 2 అనా సార్? ఇప్పుడు ట్యాబ్ ప్రెస్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ అదే ఫోల్డర్ నేమ్ తీసుకుంటుంది. మనం ఏదన్నా ఒక 2-3 క్యారెక్టర్లు టైప్ చేసి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ తో ఫోల్డర్ నేమ్స్ ఏదైనా మ్యాచ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అది రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది, దానికి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే. ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ కొడితే దిస్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డర్ డైరెక్ట్ గా విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో ఓపెన్ అయింది. ఎప్పుడు కానీ ఫోల్డర్ ని ఇలానే ఓపెన్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా అది గిట్హబ్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కోడ్ ని పుల్ చేసుకోవాలనుకున్నా పుష్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఇదే కరెక్ట్ దారి. మీరు ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో పోయి డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళి ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి అలా ఓపెన్ చేస్తే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉండదు మనకు. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోండి. క్లోన్ చేసుకోవడం, ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయడం, ఈ 2 స్టెప్లే చెప్పాను ఇంతవరకు.
ఎంటైర్ టీమ్ లో ఈ 2 స్టెప్ లో ఎవరన్నా స్ట్రగుల్ అయ్యేట్టుగా ఉంటే చెప్పండి, నేను వెయిట్ చేసి క్లియర్ చేస్తాను, లేదంటే ముందుకెళ్తాను. Sir, ఎవరన్నా? I am sir. Punema. హరీష్ Yes, yes, sir. ఓకే ఫైన్. Sir, చెప్పండి హరీష్. నేను మీ గిటబ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాను బట్ నాకు పేజ్ చేయడం రావట్లేదు. నో ప్రాబ్లం, నేను చెప్తాను హరీష్, నేను చెప్తాను. సార్ హోస్ట్ చేస్తాను సార్ మిమ్మల్ని. నన్ను చేశారా? నేను హరీష్ని చేస్తాను, ఉండండి. హరీష్ హరీష్ గారు మీరే హోస్ట్, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే సార్. మిగిలిన వాళ్ళు కన్ఫ్యూషన్ లో ఉంటే దయచేసి పక్కన పెన్ అండ్ పేపర్ పెట్టుకొని స్టెప్ 1 గిట్ క్లోన్ రిపాజిటరీ నేమ్ షేర్ అవుతుందా? షేర్ అవుతుంది, లాగిన్ అవ్వండి. Okay, అకౌంట్ ఉంది కదా మీకు? సరే ఓపెన్ చేసా బట్ ఫైన్. ఇది కాదండి, నేను పంపించిన లింక్ ఇది కాదు. లేదంటే డైరెక్ట్ గా నా మురళి 100 పైన క్లిక్ చేయండి. ఒక మురళి 100 తీసేయండి. లెఫ్ట్ లో ఉండే మురళి 100 పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే రిపాజిటరీస్కి వెళ్ళండి. ఇది మొత్తం దాదాపు ఒక అది ఫస్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేసుకోండి. సార్ మురళి సార్. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. చెప్పండి సార్. ఒక 5 minutes లో వస్తున్నాను సార్. కెరియన్, నో ప్రాబ్లం. మీది అయిపోయింది కదా, క్లోన్ అయిపోయింది కదా? అయిపోయింది సార్. ఓకే, నేను మిగిలిన వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తాను. సార్ గిట్ పేజ్ చూస్తాను. మీరేనా స్టైల్ గా కూర్చోండేది? సార్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. మీ డెస్క్టాప్ పైన మీ ఫోటో ఉంటే మీరేనా అడిగాను నేను. ఓకే, లైక్ వీడియో షేర్ అవుతుందేమో అని. లే మీ ఫోటోని చూసామంతే, ఏదో చాలా డీప్ గా థింక్ చేస్తూ ఫోటో తీసుకున్నట్టున్నారు. ఓకే, గిట్ క్లోన్ పేస్ట్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ కొడితే ఇదే పేరుతో ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇలా కాక వేరే ఏదైనా డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటే స్పేస్ ఇచ్చి ఫోల్డర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎంటర్ కొట్టచ్చు. ఎంటర్ చేస్తా. ఫైన్. ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే సెకండ్ కమాండ్ ఏమన్నాను? కోడ్, CODE కోడ్ స్పేస్ ఒక 2-3 క్యారెక్టర్లు టైప్ చేస్తే చాలు. మీరు TEA అని టైప్ చేసి ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, అదే తీసుకుంటుంది. ఎంటర్ కొట్టండి. నరేంద్ర, విజువల్ స్టూడియో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకునేసారా? సార్ ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లెఫ్ట్ ఇక్కడ బాటమ్ లో దాన్ని ఇంకేం చేయదండి, మిగిలింది నేను చెప్తాను అంతే. మీ దగ్గర కోడ్ వచ్చేసింది. ఓకే. ఈ 2 స్టెప్లు ఎవరికన్నా ఇబ్బందా? ఈ 2 స్టెప్లు క్లియర్ అయిందా అందరిది? ఎవరన్నా ఈ 2 స్టెప్లు కంప్లీట్ చేయని వాళ్ళు ఉన్నారా? నేను ముందుకెళ్ళొచ్చా? సార్ అది బూట్ క్యాంప్ ఫస్ట్ వీడియో అయిపోయింది సార్. నేను క్రియేట్ చేశాను, అన్ని చేశాను సార్. ఈ విజువల్ స్టూడియో ఒకటి డౌన్లోడ్ చేయలేదు సార్. దానికి వైఫై ఇష్యూ ఉంది. ఓకే, ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది వైఫై ఇష్యూ. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ అయిపోయాక నేను ఒక 5 minutes 10 minutes లో మొత్తం అరేంజ్ చేసుకుంటాను సార్. స్టార్ట్ చేస్తాను. అందులో ప్రస్తుతానికి అది కాదు బ్రో, ఇది గిట్ క్లోన్ చేసుకోవడంలో మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే నేను హెల్ప్ చేస్తానని అడుగుతున్నాను. లేదు సార్, గిట్ లో అయిపోయింది సార్, చేసాను సార్ నేను అంతే. ఓకే, డన్. దట్స్ ఫైన్. సో ఎవరికైతే క్లోన్ చేసుకోవడం ఇబ్బంది లేదు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడం. మీ పేరు పైన బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయడం చెప్పబోతున్నాను. అందువల్ల అడుగుతున్నాను, అందరి దగ్గర ఈ రిపాజిటరీ ఉంటే ఐ కెన్ గో హెడ్ విత్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే సార్, మిమ్మల్ని అది లైక్ పోస్ట్ చేయాలా? వద్దు, నేను మీకే చెప్తాను. ఉండండి హరీష్, మీరే చేస్తారు కానీ ఉండండి. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో మాస్టర్ అని ఒక ఐకాన్ ఉందా చూడండి. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో కనిపెట్టండి, మీకు పజిల్. ఓకే. సార్ ఐ ఫైండ్ ఇట్. సూపర్ గా కనిపెట్టేశారు. క్లిక్ చేయండి దానిపైన. సార్ ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్, మాస్టర్ బ్రాంచ్. మనం
మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో కోడ్ పుష్ చేయం. మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడు ఒకటే కాపీ ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ పేరు పైన డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నాం. సో క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ అని సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సెకండ్ ఆప్షన్ క్లిక్ click చేయాలా? మీ పేరు ఇవ్వండి, మీ పేరుని ఇవ్వండి, స్టైల్గా ఇవ్వండి, ఫియాన్సీ నేమ్స్ అంతా ఇచ్చుకోకండి, ఎందుకంటే అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే సార్. అదంతా సీక్రెట్ గా పెట్టుకోవాలి మీరు. ఎంటర్. సార్ ఓకే సార్. ఏమ్మా చెప్పమ్మా. సార్ ఎక్కడ సార్ అది? ఇక్కడ. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో మాస్టర్ అని ఒక ఐకాన్ చూడమ్మా, బ్లూ బార్ లో లెఫ్ట్ బాటమ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ లో Okay. లెఫ్ట్ బాటమ్ విండో, లెఫ్ట్ బాటమ్ లో ఒక బ్లూ కలర్ బార్ ఉంటుంది. ఓకే సార్ నా దాని కింద కర్సర్ మాస్టర్ మూవ్ ఉంటుంది. అవుతుంది. ఓకే దొరికిందా? దొరికింది. దానిపైన క్లిక్ చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదా, సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే హరీష్ మీ పేరు ఇచ్చేసారా? ఇచ్చా సార్. లైక్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మాస్టర్ నుంచి అని. సో ఇప్పుడు మీరు మాస్టర్ నుంచి మీ పేరు పైన ఇంకో బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నట్టు అర్థం. ఓకే సార్. సెలెక్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఉండండి, ఇది సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్, మీరు చేసుకున్న బ్రాంచ్ మీ సిస్టమ్ లో మాత్రమే ఉంది, ఇంకా గిట్హబ్ కి తెలీదు అంటే మీరు పుష్ చేయలేదు. పుష్ చేయాలంటే వెర్షన్ కంట్రోల్ ఐకాన్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో, మూడో ఐకాన్. ఎస్, సోర్స్ కంట్రోల్. దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే సార్. ఇక్కడ మీకు సోర్స్ కంట్రోల్, టిక్ మార్కు, రిఫ్రెష్ అవంతా ఉంటాయి చూడండి. అక్కడే ఓపిక్ గా చూడండి, టెన్షన్ పడకుండా దాని కింద. ఓకే సార్. అంటే నాకు ఇక్కడ టాప్ లో అది డిస్టర్బెన్స్. రైట్ ఓకే. ఓకే సార్. ఇప్పుడు 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేశారంటే అట్లనే కిందికి వచ్చినట్టు బ్రాంచ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాంట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్ పబ్లిష్ బ్రాంచ్. ఓకే, క్లిక్ చేయమంటారా? క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే సార్. You don't have permission to push code. ఓకే చేయండి. క్రియేట్ 4కి ఇవ్వండి. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. మీ మెయిల్ ఐడి నాకు చాట్ లో టైప్ చేయండి. ఈ గిట్హబ్ లో యూస్ చేసినటువంటి మెయిల్ ఐడి నాకు చాట్ లో పంపించండి. మిగిలిన వాళ్ళందరూ బ్రాంచ్లు క్రియేట్ చేసుకోండి. పుష్ చేయడం నేను మిమ్మల్ని కొలాబరేటర్గా యాడ్ చేసిన తర్వాత చేయొచ్చు. నేను ఎటువంటి టెక్నికల్ పదాలు ఉపయోగిస్తున్నా అవి మీకు అర్థం కానట్టు కొత్తగా అనిపించినా ఎటువంటి మొహమాటం పెట్టుకోకండి, నేను అన్ని డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ షేర్ చేశాను. ఒక్క నిమిషం, నేను మిమ్మల్ని కొలాబరేటర్గా యాడ్ చేయాలి. కాపీ. సార్ ఈ విజువల్ స్టూడియో సెకండ్ బూట్ క్యాంప్ లో ఉంటుంది సార్, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. బ్రో బూట్ క్యాంప్ లో ఏమి చెప్పారో నాకు తెలియదు. ఐ హావ్ టు గో త్రూ దట్. ఈ దీంట్లో ఈ సెషన్ లో అన్ని అఫ్రెష్ గా చెప్తున్నాను, ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి చెప్తున్నాను. దీంట్లో ఏదున్నా బూట్ క్యాంప్ లో లేదు లింక్. బూట్ క్యాంప్ లో లేదు సార్. ఈ సోర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయమని. విజువల్ స్టూడియో ఓకే, అది జస్ట్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ కదా మనకి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మీ దగ్గర మీ చేయి పట్టుకొని లిటరల్లీ నేను ఓనమాల్ దిద్దిస్తున్న రేంజ్ అనమాట ఇది. సో మీకు ఏమీ తెలియదు, మీరు ఇంతకుముందు ఏమీ చూడలేదనే ఒక అజంప్షన్ తోనే నేను వెళ్తున్నాను. కాబట్టి మీరు జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఫాలో అయితే చాలు. మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా అడిగినారంటే ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ టు క్లియర్. ఓకే సార్. నాకు ఒక్క నిమిషం టైం హరీష్, నేను కొలాబరేటర్ యాడ్ చేయాలి. యా సార్. ఇంటరాక్షన్ సెక్యూరిటీ.
హరీష్ మీకు మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది. ఏ సీక్రెట్ లేకపోతే మెయిల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి, లేదంటే స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేసేది కూడా ఓపెన్ చేయండి. యా ఓకే సార్. మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మెయిల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసుకొని మీకు ఎవరికైనా షేర్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేసేసి స్టెప్స్ ఫాలో చేస్తే చాలు. సార్ మెయిల్ ఏం రాలేదు సార్. వచ్చి ఉంటుందండి, వచ్చి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఒక్క నిమిషం, నేను దివ్యాని యాడ్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ చెక్. మీరు ఇచ్చిన మెయిల్ ఐడి కరెక్టేనా? సార్ కరెక్టే. అదే ఇచ్చారా మీరు గిట్ హబ్ లాగిన్ అవ్వడానికి? అవును సార్. అయితే నాకు గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే సార్. దివ్య మీరు చెక్ చేయండి అమ్మా, మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి. Please. దివ్య అయింది. నెక్స్ట్ Yes, sir, I got it. మీకు మెయిల్ వచ్చింది. ఓకే సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి. చేయండి చేయండి. గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఓకే సార్ చేశాను. రైట్. ఇక్కడ మీరు మీ ప్రొఫైల్ పైన క్లిక్ చేయండి. యువర్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది కదా దానిపైన. మీ ఐడి ఇవ్వండి నాకు. ఐడి హరీషా? రైట్. ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది చూడండి మీకు. ఓకే సార్. శ్రీకాంత్ గారు, నాకు మీ ఐడి కావాలి. అదే విధంగా సత్య శ్రీకాంత్ గారు, నాకు మీ మెయిల్ ఐడితో మీ అకౌంట్ రికగ్నైజ్ కావట్లేదు. యా సార్ వచ్చింది. ఓకే. వి ఇన్విటేషన్ సార్ లైక్ ఇన్విటేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసేయండి. ఓకే సార్. యా సార్ యాక్సెప్ట్. శ్రీకాంత్ది, రణదీప్ది, నాది ఐడీలు కావాలి. నాకు మెయిల్ ఐడి ద్వారా మీ అకౌంట్ రికగ్నైజ్ కావట్లేదు. ఓకే. కృష్ణ కృష్ణ, శ్రీకాంత్, రణదీప్, నాకు మీ ఐడీలు కావాలి. మెయిల్ ఐడి ద్వారా నాకు రికగ్నైజ్ కావట్లేదు మీ అకౌంట్స్. సార్ నరేంద్ర గారు ఒక్క నిమిషం, మీరు పంపించేశారా? నాకు దివ్య ఒక్కరిదే కన్ఫర్మేషన్ దొరికింది టీమ్ గా. ఇంతవరకు హరీష్ ది కానీ సార్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశా సార్ ఇన్విటేషన్. మేబీ నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుందేమో. వెయిట్. ఎస్, నాకు దివ్య, హరీష్ ఇద్దరిది అయింది. నరేంద్ర మీది ఐడి ఇవ్వండి. మెయిల్ ఐడినా సార్? గిట్ హబ్ ఐడి. మీ ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్తే ఐడి ఉంటుంది కదా. తేజ మీది కూడా ఐడి ఇవ్వండి. తేజ, అఖిల్ మీ ఐడీలు కూడా ఇవ్వండి. గిట్ హబ్ లోకి వెళ్ళి మీ ప్రొఫైల్ కింద ఐడీస్ ఉంటాయి చూడండి, వాటిని ఇవ్వండి నాకు. రణదీప్ ఓకే.
Okay. Okay, Ranadip done. Ranadip garu, మీకు రిక్వెస్ట్ వచ్చేసి ఉంటుంది, చెక్ చేయండి. కృష్ణ కేఎస్ఆర్ ఎస్ఎస్కే. సార్ ఐడి చాట్ బాక్స్ లో. తీసుకున్నానండి. కృష్ణ డన్. నెక్స్ట్ is next. తేజ. తేజ డన్. నెక్స్ట్ నరేంద్ర. స్ట్రక్ అయింది. అనిల్ గారు. ఇంకెవరు మిగిలారు? నా దగ్గర టోటల్ 6 మెంబర్సే ఉన్నారు. ఇంకిద్దరు మిస్ చేశాను నేను. ఎవరెవరిని? హరీష్ అయింది, దివ్య అయింది, తేజ, అఖిల్. Sir, how can I see my ID, sir? Good. I am making you host. Please share your screen. No, నేను హోస్ట్ కదా. హరీష్, అఖిల్ని హోస్ట్ చేయరా. అఖిల్ గారు. Yeah, sir, I'm doing. Yeah. Done. Okay, sir. అఖిల్, షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఇక్కడ రైట్ టాప్ లో అకౌంట్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఎస్, క్లిక్ దట్ యువర్ ప్రొఫైల్. దట్ ఈస్ వన్. ద ఫస్ట్ వన్ నేను చూడండి, మీ ఫోటో కింద అఖిల్, అది సెండ్ మీ దట్. Akhil Ankati. Okay, sir. దాన్ని నాకు చాట్ లో పెట్టండి. ఎవరిని మిస్ చేశాను నేను? రణదీప్ అయిపోయింది, అయిపోయారు అనుకుంటా. అందరికి ఇన్వైట్స్ వచ్చిందా? అందరు యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నారా? అఖిల్ ఇన్వైట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇంకా. శ్రీకాంత్ ఇన్వైట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. రణదీప్ ఇన్వైట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. తేజ, మీరు మెయిల్ చెక్ చేసుకోండి. మెయిల్లో మీకు ఇన్విటేషన్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి, యాక్సెప్ట్ చేయండి దాన్ని. మెయిల్ పెట్టారు సార్? మెయిల్ వచ్చేసి ఉంటుందండి, డైరెక్ట్ గా ఆటోమేటిక్ గా గిట్ హబ్ నుంచి మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది మీకు. ఓకే సార్. రణదీప్ గారు చూసారా మీరు? వచ్చిందా? అఖిల్ డన్. శ్రీకాంత్ మెయిల్ రాలేదు. ఒకసారి చూడండి, ఇంకోసారి చూడండి, వచ్చేసి ఉండాలి. రీఫ్రెష్ కూడా చేసి అప్డేట్స్ లో ఏమైనా ఉంటుందో చూడండి మెయిన్ బాక్స్ లో. లేకపోతే రణదీప్, మీది ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటున్నాను. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్ గానే వినిపిస్తున్నట్టుంది వాయిస్. నా వాయిస్ ఏమైనా డిలే అవుతుందా మీకు? No, sir, is it clear ఉంది సార్. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. నాకు ఇంకా రణదీప్ది, తేజాది ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ కాలేదు. మీరు ఇన్విటేషన్, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్.
మన టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారని నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. నాకు అఖిల్ది, దివ్య, నరేంద్ర, హరీష్ వీళ్ళు ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు. శ్రీకాంత్ సార్ రాలేదు సార్ నాకు. అవునా, ఒక సెకండ్ ఉండండి, అయితే ఒకసారి పంపించడం ట్రై చేస్తాను. రణదీప్ ఇది అయిపోయింది. ఓకే, డన్. తేజ ఉన్నారా మీరు? సార్ చేస్తున్నాను సార్, చేస్తున్నాను. ఓకే ఓకే, శ్రీకాంత్ కూడా అయిపోయింది. తేజ లాస్ట్. నాది అయిపోయిందా సార్? సార్ నేను ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యాను సార్, అందుకే 404 ఎర్రర్ వస్తుంది సార్. అవునా, రేపటి నుంచి సిస్టమ్ ప్లాన్ చేసుకోండి బ్రో, ఇట్లయితే కష్టం కదా. సిస్టమ్ ఉంది కానీ తీయలేదు. నేను చేస్తాను సార్ రేపటి నుంచి. ఫైన్. నేను కంటిన్యూ అవుతాను, అయితే మిగిలిన వాళ్ళకి బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయడం కంటిన్యూ చేస్తాను. రేపు ఫినిష్ చేయండి. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. అఖిల్, కెన్ యూ షేర్ ద స్క్రీన్? బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తారా? షేర్ ద స్క్రీన్, నేను మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తాను. ఈ కోడ్ కమిట్ చేయడం, కోడ్ పుష్ చేయడం, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేయడం మన దైనందిక జీవితంలో ఒక భాగం. ఇక మీదట పదాలు కొద్దిగా ఫ్యాన్సీగా అనిపించినా కరోనాతో సహజీవనం చేసిన మాదిరి గిట్హబ్ తో మీరు సహజీవనం చేయాల్సింది. ఒకసారి చూడండి సార్. ఓకే ఫైన్. మీరు కోడ్ క్లోన్ చేసుకుంటారా? డెస్క్టాప్కి వెళ్ళి చేసుకునేసారు ఆల్రెడీ? ఒకసారి చూడండి సార్. ఆ లింక్ కాపీ చేసుకోండి, పైన ఉంది కదా, ఆ లింక్ కాపీ చేసుకోండి. అంటే నేను ఇది పోస్ట్ చేసింది సార్, ఇంతకుముందు మీరు మెయిల్ చేసిన లింక్ ఓపెన్ చేయాలా సార్? అదే నేను మెయిల్ చేసిన లింకే ఆడ అడ్రస్ బార్ లో ఉండేది, దాన్నే కాపీ చేసుకోండి అన్నాను నేను. ఉండండి, జస్ట్ టీమ్ దాంట్లో బ్రాంచెస్ అవసరం లేదు, ఆ అడ్రస్ బార్ లో బ్రాంచెస్ అవసరం లేదు. ఇది ఈ లింక్ కాపీ చేసుకునండి. ఓకే సార్. ఎక్కడికైనా గిట్హబ్ డెస్క్టాప్ కన్నా ఏదైనా ఫోల్డర్ కన్నా మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే కోడ్ పుష్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడే ఉంది సార్. నాకు కనిపించలేదు, ఓన్లీ బ్రౌజర్ కనిపిస్తుంది, మీరు డెస్క్టాప్ కనిపించట్లేదు. మీరు షేర్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదేమో. స్క్రీన్ షేర్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది, మొత్తం స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లోన్ చేసుకునేసారా మీరు? చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ వెయిట్ బ్యాక్ వెళ్ళండి చెప్తా. దీనిని ఇంకా బ్యాక్, దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఇట్ బ్యాష్ ఇచ్చి ఇట్ బ్యాష్ హియర్ కోడ్ స్పేస్ డాట్ ఇస్తే చాలు. ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ లోపలే ఉన్నాం. డాట్ ఇవ్వండి, ఎంటర్. ఎంటర్ కొట్టండి, వెయిట్ చేయండి. విజువల్ స్టూడియో కూడా ఓపెన్ అవుద్ది, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే, దాన్ని ట్రస్ట్ చేయండి, అది మీ ఫోల్డర్ లోనే అడుగుతుంది. సో మీరు ఆల్రెడీ మీ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, మీ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా, దాన్ని పుష్ చేశారా? లెఫ్ట్ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి అఖిల్ పైన క్లిక్ చేయండి, ఇది మీ బ్రాంచ్. ఇది ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇది సోర్స్ కంట్రోల్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. ఆ 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేయండి, బ్రాంచ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, పబ్లిష్ బ్రాంచ్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు
ఎవరిది మిస్ అయింది? దివ్య మీది అయిపోయిందా? బ్రాంచ్ అప్డేట్ చేసేసారా మీరు? పబ్లిష్ చేసారా బ్రాంచ్ ని? నరేంద్ర మీది అయిపోయిందా? సార్ అయిపోయింది సార్. నాకు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న బ్రాంచెస్ ఒకటే ఉంది. సార్ ఇది ఇంకా లోడింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. నాకు మెయిల్ రాలేదండి సార్. రావాలి కదా. ఏంటి అది నాయిస్? ఎవరిది అది? ఓకే అఖిల్, మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి. ఫైల్ ఐకాన్ ఉంది కదా లెఫ్ట్, దానికి వెళ్ళాలి, దానిపైన క్లిక్. ఫైల్ ఐకాన్ అది కాదండి, ఫైల్ ఐకాన్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి. HTML క్లిక్ చేయండి, దాన్ని శాంపుల్కి వెళ్ళండి. అక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ చేయండి, ఇంకొక హెడ్డింగ్ యాడ్ చేయండి దాంట్లో. ఇప్పుడు ఆ వెర్షన్ కంట్రోల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి. లెఫ్ట్ ఎస్. ఆడ ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టి అట్లా టిక్ మార్క్ పైన కొట్టండి. ఇప్పుడు ఆ 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి పుష్ ఇవ్వండి. ఓకే సార్. వెయిట్ నన్ను రిఫ్రెష్ చేస్తా. బ్రాంచెస్ కనిపించడం లేదు. ఓకే, ఇంకొకసారి పబ్లిష్ బ్రాంచ్ పైకి వెళ్ళండి. బ్రాంచెస్ 3 డాట్స్ లో పబ్లిష్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. పబ్లిష్ బ్రాంచ్ క్లిక్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు వచ్చింది మీ బ్రాంచ్. ఓకే ఫైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో. దివ్య స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. అఖిల్ దివ్యాని హోస్ట్ చేయండి. ఓకే. మీన్ వైల్ ఇంకెవరికైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే జస్ట్ ఫాలో చేయండి వైల్ డూయింగ్ విత్ దివ్య. స్క్రీన్ షేర్. ఓకే సార్, డన్. బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసావమ్మా? చేసే సార్. లేదే, ఇంకా మీ బ్రాంచ్ కనిపించట్లేదే. అది ఇంకా లోడింగ్ లో ఉంది. అదే మీది. వుడ్ యూ లైక్ టు ఫెచ్ అని ఉంది, దాన్ని ఎస్ ఇచ్చండి. క్రియేట్ ఫోర్కింగ్. ఏమైంది దీనికి? ఓహో, మీరు ఫోర్క్ చేయడానికి ఎస్ ఇచ్చేసారా? ఓకే, ఆడేదైనా విండో వచ్చి చూడండి, మిమ్మల్ని సైన్ ఇన్ చేయమని. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఏదో ఒక విండో వచ్చింది చూడండి. థర్డ్ ఐకాన్ ఇది. దీన్ని క్లోజ్ చేసేది, ఇది కాదు. థర్డ్ విండో అమ్మా, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో థర్డ్ విండో. కంటిన్యూ. గుర్తుంది కదా ఈసారి పాస్వర్డ్? ఏంటి కీప్యాడ్ పని చేయలేదా? అది కీప్యాడ్ లో కొన్ని వర్క్ చేయట్లేదు సార్.
నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ అందరూ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారా? ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలన్నా బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయడంలో? సార్ నేను నరేంద్ర బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను, మీకు వచ్చింది? రాలేదు నరేంద్ర, నాది నాకు ఓన్లీ అఖిల్ బ్రాంచ్ ఉంది నా దగ్గర ఇక్కడ. సార్ నరేంద్ర మెయిల్ రాలేదు సార్ ఇంకా. ఒక్క అఖిల్ది మాత్రమే నా దగ్గర ఉంది ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే. నరేంద్ర మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. దివ్య మీరు మీరు లాగిన్ అయ్యే సమయానికి నరేంద్రని హోస్ట్ చేయమ్మా. ఓకే. దీంట్లో కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని వచ్చింది, మీ ఓపెన్ చేస్తే. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క సెకండ్ బ్రో, వస్తాను మీ సిస్టమ్. నరేంద్ర ఫినిష్ చేసి వచ్చేస్తాను. నరేంద్ర స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసారా? చేశాను సార్. అదేంటి మీది ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉంది? అప్పటి నుంచి లోడ్ అవుతుంది. అయితే అది ఏదైనా లాగిన్ అడుగుతుంది చూడండి. ఏమది మీ దీంట్లో కాలేదా? క్లోజ్ చేసింది, ఓపెన్ అవుతుంది. క్లోజ్ చేసింది. విజువల్ స్టూడియో. ఇంకెందుకు ఇది, దీని ప్రాబ్లం ఏంటి? కొంతసేపు ఉపయోగపడండి. ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ సెకండ్స్. నార్మల్లీ లెఫ్ట్ బాటమ్ లో మాస్టర్ అన్న నరేంద్ర అన్న రావాలి, అంతవరకు వెయిట్ చేయండి. వెయిట్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. యాక్టివేటింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి మాస్టర్ పైన. నేమ్ ఇవ్వండి. వెయిట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. ఇంకోసారి మాస్టర్ పైన క్లిక్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే సెలెక్ట్. ఓకే ఫైన్. నరేంద్ర మిగిలిన వాళ్ళు ఫాలో చేయండి. మాస్టర్. ఇప్పుడు పబ్లిష్ బ్రాంచ్ 3 డాట్స్. బ్రాంచ్, పబ్లిష్ బ్రాంచ్. ఎస్ ఇచ్చండి. I have Narendra also in. Next, Divyan host చేయండి నరేంద్ర. దివ్య స్క్రీన్ షేర్ చేయమ్మా. అఖిల్ డన్, నరేంద్ర డన్. హలో. సారీ సార్, నేను ఒక 5 minutes లో వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి మీకు సిస్టమ్ తో లాగిన్ అవుతాను సార్ మీటింగ్ లో. పర్ఫెక్ట్ బ్రో, నో ప్రాబ్లం. అథరైజ్ చేసేమ్మా దాన్ని. అథరైజ్ రావట్లేదా? దాన్ని ఏదైనా సెలెక్ట్, స్క్రాల్ డౌన్ చేయి కిందకి. ఆ రిపాజిటరీస్ పైన క్లిక్ చేయి. రిపాజిటరీస్ అంటే ఇది ఏమీ రావట్లేదు. ఇంకో విండో ఏదైనా ఓపెన్ అయిందో చూడు. క్లోజ్ చేసే ఈ విండోని మొత్తం, ఎంటైర్ ట్యాబ్లు, అన్ని ట్యాబ్లు క్లోజ్ చేసి, క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్. క్రోమ్ ఏదైనా ఓపెన్ అయిందో చూడు. క్లోజ్ చేసి ఇవన్నిటిని. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఒకసారి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయి. టాప్ ఏరో ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ కమాండ్ వస్తుంది. టాప్ ఏరో జస్ట్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు.
అదే టెర్మినల్ అది ఉండలేమా, టెర్మినల్లోనే టాప్ ఏరో ప్రెస్ చేసి చాలు. మొత్తం క్లోన్ చేయాల్సిన పని లేదు, మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓ ఎంటర్. ఈ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన కోడ్ మీ బ్రాంచెస్ లోనే ఉంటుంది. పక్క వాళ్ళకి మీ కోడ్ వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏర్పడదు. ప్లస్ నాకు తెలుస్తుంది ఎవరెవరు ఏదేది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనే విషయం నాకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఒకటి క్లోజ్ చేసేమ్మా, ఒక విజువల్ స్టూడియో క్లోజ్ చేసి మినిమైజ్ చేయదు, క్లోజ్ చేసే కన్ఫ్యూషన్. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ పైన క్లిక్ చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్, మీ పేరు ఇవ్వండి. ఎంటర్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు వెర్షన్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళి పబ్లిష్ బ్రాంచ్, అదే క్లిక్ 3 డాట్స్. వెయిట్ ఇప్పుడు ఏదన్నా వస్తుందేమో, బ్రౌజర్ ఎక్కడన్నా అడుగుతుందేమో లాగిన్ అవ్వమని. లేదా మీరు లాగిన్ అయిపోయింటో లేదు, అయిపోయింది. డన్. దివ్య ఇస్ ఇన్. నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్కి షేర్ చేయండి మీరు. శ్రీకాంత్ హోస్ట్ చేయండి, సత్య శ్రీకాంత్. ఇవి కన్ఫ్యూషన్ గా ఉన్న డే టు డే మనం ఇదే వర్క్ చేయబోతాం కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకోండి. శ్రీకాంత్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. మీరు హోస్ట్ అయ్యారా చూడండి, ఇంకా కాలేదు. ఎస్, ఇప్పుడు షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ మీరు క్లోన్ ఎక్కడ చేసుకున్నారు 10K, దాంట్లోకి వెళ్ళి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేయండి. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ పైన క్లిక్ చేయండి. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో మాస్టర్ అని ఒక ఐకాన్ చూడండి. బాటమ్ కిందికి రండి, లెఫ్ట్ సైడ్ కింద మాస్టర్ ఎత్తుకండి బ్రో, బ్లూ కలర్ బటన్. మీరు రైట్ సైడ్ ఎత్తుకుతున్నారు. లెఫ్ట్ బాటమ్ కిందికి రండి, మాస్టర్ ఉందా, దాని కింద మాస్టర్ దొరికిందా, క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్. సెకండ్ ఆప్షన్ క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్, మీ పేరు ఇవ్వండి. ఎంటర్. సెకండ్ ఆప్షన్ మాస్టర్. ఇప్పుడు వెర్షన్ కంట్రోల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా, అది సోర్స్ కంట్రోల్. ఎస్, దాని వెర్షన్ కంట్రోల్ క్లిక్ చేయండి. దాన్ని ఇక్కడ 3 డాట్స్కి వెళ్ళండి. 3 డాట్స్ లాస్ట్ బ్రాంచ్ దాంట్లో లాస్ట్. సార్ యా, ఓ బ్రాంచ్ నేమ్ చెప్పండి. బ్రాంచ్ నేమ్ దగ్గర మన ఐడి ఇవ్వాలి సార్, అది లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ ఇట్స్ నేమ్, Okay. అది ఐడి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. అదేంటి మీరు Okay. పర్మిషన్ లేదంటుంది శ్రీకాంత్? మీరు ఇచ్చారు కదా మీ నేము. మీ గిట్హబ్ నేమ్ ఇవ్వండి శ్రీకాంత్ ఒకసారి. నేమో సార్ చార్ట్ లో పెట్టా. మరి ఎందుకు పర్మిషన్ లేదంటుంది? మీరు వేరే అకౌంట్ ఇచ్చారా?
సార్ యూజర్ నేమ్ అదే సార్. యూజర్ నేమ్ మీరు ఇచ్చింది KSRSSకేనా? ఎవరు సార్? నేనేనా సార్? మీరు ఇంకోసారి మీ నేమ్ ఇవ్వండి. యూజర్ నేమ్ 9 శ్రీకాంత్ సార్. ఇంకోసారి టైప్ చేయండి చాట్ లో. అదిగోండి సార్. మీరు అసలు మీది అది యాడే కాలేదు, మిస్ చేశాను నేను, సారీ. అందువల్ల మీకు యాక్సెస్ రావట్లేదు. మీకు మెయిల్ రానేలేదా? రాలేదు సార్ అసలు. ఒకసారి ఓపెన్ చేయనా సార్ మెయిల్? ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి. ఎస్ సార్. ఏంటి మీరు మెయిల్ చెక్ చేసేలేదా? 300 మెయిల్స్ పెట్టుకొని. న్యూ ఇన్విటేషన్ సార్. యాక్సెప్ట్, డన్. ఇప్పుడు రండి విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి. దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి. క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాల్సిందే. విజువల్ స్టూడియో కోడ్ని క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయాల్సింది. ఇంకోసారి ఓపెన్ చేయండి. మాస్టర్ లో వెయిట్ చేయాలి. ఒక కొన్ని సెకండ్లు పడతాయి. బేస్డ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ స్పీడ్ని బట్టి మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఓపెన్ చేసేసిన వెంటనే అక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ రాదు. అది గిట్హబ్ కు రిక్వెస్ట్ పెట్టి అక్కడి నుంచి మీ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ వచ్చి నార్మలీ కొద్ది మందికి అంటే 2-3 నిమిషాలు కూడా పడతాయి. కాబట్టి విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కాసేపు వెయిట్ చేయండి మీ డీటెయిల్ అక్కడ పాపులేట్ అయ్యేంత వరకు. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రాంచెస్ ఎవరెవరిది క్రియేట్ అయ్యాయి? 4 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర. దాంట్లో అఖిల్ అయింది, నరేంద్ర అయింది, దివ్యాది అయింది. నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ అయిన తర్వాత తేజ మీరు సిస్టమ్ షేర్ చేస్తారా? మీన్ వైల్ సార్ నేను ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యి చెప్పాను. ఓకే సరే తేజ వదిలేండి. నెక్స్ట్ ERVN ఎర్విన్ ఎవరు? ఎర్విన్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారా? సార్ నేను మొబైల్లో ఆన్ చేశాను. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. మీరు చేయగలరా? క్లోన్ చేయగలరా? అది మొబైల్లో చూస్తాను నేను. సరే అయితే రేపు మీరు సిస్టంలో లాగిన్ అయిన వెంటనే ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేసేయాలి. ఓకేనా? ఎర్విన్, నరేంద్ర, హరీష్ మీది అయిందా? హరీష్ కాలేదు. హరీష్ అవును. శ్రీకాంత్ దీన్ని ఇంకోసారి ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయండి. మీన్ వైల్ నాకు హరీష్ ని హోస్ట్ చేసేయండి. ఓకే సార్. హరీష్ నా సార్. సో తేజ, ఎర్విన్ ఈరోజు చేయలేరు, అవును కదా? ఓకే. శ్రీకాంత్ హరీష్ హోస్ట్ చేయండి. హరీష్ హోస్ట్ చేశాను సార్ హరీష్ ని. లేదు ఇంకా చేయలేదండి. ఇప్పుడు అయ్యింది. ఇప్పుడు నరేంద్ర హోస్ట్. నరేంద్ర హరీష్ ని హోస్ట్ చేసేయండి. ఓకే హరీష్ గుడ్. రణదీప్ ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి. రణదీప్ ఒకసారి ఫాలో చేస్తూ రండి మీరు కూడా. హరీష్ చాలా సీరియస్ గా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. పబ్లిష్ చేయండి. మీ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి హరీష్. హరీష్ మీకు కాలేజీలో బీభత్సమైన ఫాలోయింగ్ ఉండేదా? నార్మలేనా? ఓకే. ఆల్రెడీ మీరు బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేసారు హరీష్. మీరు జస్ట్ పబ్లిష్ చేయండి చాలు. 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి పబ్లిష్ చేసేయండి.
సార్ వేర్ ఈస్ పబ్లిష్ అంటే బ్రాంచ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి, కింద నుంచి నాలుగవది, కరెక్టే దాంతోనే కింద నుంచి నాలుగవది బ్రాంచ్, ఇంకా కింద రండి, అలానే రండి, దాంట్లో లాస్ట్ ఆప్షన్. సార్ లోడింగ్ సార్ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి. I think you are done. Harish is in. Yes. ఇప్పుడు రణదీప్ ని హోస్ట్ చేయండి. యా ఓకే. హలో సార్. ఎస్ బస్. ఎవరో మిమ్మల్ని అలో చేయమంటున్నారు సార్, మళ్ళీ రీలాగిన్ అయినట్టుంది సార్. నేను ఇప్పుడు హలో రణదీప్ చేయగలరు. రణదీప్ గారు, కెన్ యూ జస్ట్ అలో దట్ పర్సన్? మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి బ్రో. రణదీప్ ఫస్ట్, మీరు మాట్లాడేది మాకు వినిపించట్లేదు. ఓకే, మీకు మైక్ ఇష్యూ కదా. ఓకే రణదీప్, దెన్ గో టు ద విజువల్ స్టూడియో కోడ్. మీరు మాట్లాడలేరు కదా. రణదీప్, షేర్ ద స్క్రీన్ అండ్ గో టు విజువల్ స్టూడియో కోడ్. రణదీప్ వినిపిస్తుందా? ఓకే సరే, మీరేం చేస్తారంటే కృష్ణప్రసాద్ ని హోస్ట్ చేసేయండి. రణదీప్, మీరు కృష్ణప్రసాద్ ని హోస్ట్ చేయండి చెప్తాను. కృష్ణప్రసాద్ ని, లేదా ఇంకెవరిది కాలేదు నాకు. ఓకే కృష్ణప్రసాద్, షేర్ ద స్క్రీన్. Yes, sir. అఖిల్, నరేంద్ర, హరీష్, దివ్య, వీళ్ళు నలుగురే అయ్యారు. కృష్ణప్రసాద్, హరీష్ కాలేదు ఇంకా. హరీష్ అయిపోయారు. హలో ఎస్ సార్, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకే ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియో కోడ్. సార్ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేశాను విజువల్ స్టూడియో కోడ్. దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేయకండి, క్లోజ్ చేసేయండి కృష్ణ. దీన్ని క్లోజ్ చేసేయమంటారా? ఓకే. ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేయండి. ఎక్కడ నుంచి సార్? విజువల్ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే మీరు కోడ్ క్లోన్ చేశారో, డెస్క్టాప్ పైన పెట్టారా? గిట్ క్లోన్ అని ఇచ్చారు కదండి డెస్క్టాప్ పైన. 1 minute. గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేయాలి అంతే కదా సార్? గిట్ బాష్ ఓపెన్ చేసి గిట్ క్లోన్ చేయాలి. yes రైట్. గిట్ క్లోన్ ఆ రిపాజిటరీ లింక్. ఇది కాదు, బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఇది సార్ మై ఫస్ట్ వెబ్ బ్రో. ఇది కాదు బ్రో, నేను ఇచ్చాను కదా. అది కాదు. మీ యూజర్ నేమ్ పైన క్లిక్ చేయండి, వస్తుంది, వేరే లింక్స్ వస్తాయి. మీది ఉంది కదా KSRSK, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి ఇక్కడ లెఫ్ట్ టాప్ లో గిట్హబ్ ఐకాన్ ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అది క్లిక్ చేయండి. ఈ లింక్ తీసుకోండి, అడ్రస్ బార్ లో ఈ లింక్ తీసుకోండి. ఓకే, దీన్ని క్లోన్ చేయండి. ఎంటర్. ఇప్పుడు కోడ్ స్పేస్ CODE స్పేస్ TEA టీమ్ ప్రెస్ చేయండి. TEA
ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి. ఆ పైన ఫోల్డర్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి, ఎంటర్. ఎంటర్ చేస్తా. ఎంటర్ కొట్టండి, ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే. ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు కాసేపు ఓపిక పట్టండి. లెఫ్ట్ బాటమ్ లో వస్తుంది, లెఫ్ట్ బాటమ్ లో మాస్టర్ అని వస్తుంది. వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి మాస్టర్ అని. మాస్టర్కి వెళ్ళాలా? క్లిక్ చేయండి, మాస్టర్ పైన క్లిక్ చేస్తారంటే క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్ పేరు ఇవ్వండి. అది కాదు, క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి, ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. ఓకే. ఇంకోసారి క్లిక్ చేయండి మాస్టర్ పైన. మాస్టర్ క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్. ఓకే, ఎంటర్. ఇక్కడ పేరు ఇవ్వండి. మీరు పేరు ఇచ్చారు కదా, నేమ్ ఇచ్చేసాను. సెకండ్ మాస్టర్. ఇప్పుడు సోర్స్ కంట్రోల్ పైన క్లిక్ చేయండి, ఐకాన్ ఉంది కదా విజువల్. ఓకే సార్. దాని కింద అలానే కింద, ఇంకా కింద అది సోర్స్ కంట్రోల్. ఓకే. అక్కడ 3 డాట్స్ చూడండి, దానిపైన క్లిక్ చేసి బ్రాంచ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. బ్రాంచ్, పబ్లిష్ బ్రాంచ్, అంతే, పని అయిపోయింది. ఎస్, కృష్ణ ఇస్ ఇన్. నెక్స్ట్ పాస్ చేయండి. అఖిల్, దివ్య, నరేంద్ర, హరీష్ అయ్యారు. సార్ ఇంకా మాస్టర్ అని రాలేదు సార్ విఎస్ కోడ్. ఒకసారి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి బ్రో, రావాలి. సార్ చేశాను సార్, మళ్ళీ ఎందుకు రావట్లేదు సార్? అయిపోయింది అది. నెక్స్ట్ మీరు అయిపోయింది. మీరు శ్రీకాంత్ ని హోస్ట్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే. తేజ, ఎర్విన్ మీరు చేయలేరు కదా, మీరిద్దరు మొబైల్లో ఉన్నారన్నారు కదా సార్. సత్య శ్రీకాంత్ ని హోస్ట్ చేయనా సార్? చేయండి ప్లీజ్. మేక్ హోస్ట్. డన్ సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేయండి శ్రీకాంత్ మీరు. సార్ డన్ సార్. ఓకే, ఓపెన్ చేయండి. ఇది క్లోజ్ చేసేయండి, దీన్ని క్లోజ్ చేశాను సార్. విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వెళ్ళండి, గిట్ బ్యాష్కి వెళ్ళండి. కోడ్ COD కోడ్ టీమ్ స్పేస్ టీమ్, ట్యాప్ ప్రెస్ చేయండి, ఎంటర్. లోడింగ్. షణ్ముఖి స్కూల్ ఎక్కడే? స్కూల్ ఎక్కడది? కాలేజ్ వాళ్ళు పెట్టారు మళ్ళీ ఎక్కడ వేరే చోట? రణదీప్ హోస్ట్ చేయడం లాగిన్ అవ్వడం ట్రై చేస్తున్నాడా? సార్ అడిగాను సార్, అవుతున్నారు అన్న. కృష్ణ మ్యూట్ చేసుకోండి, మీరు వేరే వాళ్ళతో స్కూల్ అది మ్యూట్ చేసుకోండి. ఆ బ్రిడ్జ్ కి నుంచి వెళ్తావు నువ్వు కాలేజ్ స్కూల్ కి? అది క్లిక్ చేయండి, దాన్ని నో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఏంటది? క్లిక్ చేయండి.
ఓకే. మీరు మేబీ ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేసి చూడండి. ఏదైనా విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లో ఏదైనా ఎర్రర్ ఏమో. ఓకే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మీది ఇష్యూ ఉంది. తేజ రణదీప్‌ది మైక్ ఇష్యూ ఉంది కదా! తేజది, ఎర్విన్‌ది వాళ్ళ మొబైల్‌లో లాగిన్ అయ్యారు. ఓకే. ఫైన్ దెన్. సో మా దీంట్లో రణదీప్ లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. సార్ యాక్సెప్ట్ చేసాం సార్. చేశారా? మొబైల్లో అన్మ్యూట్ చేయండి రణదీప్. సార్ పోస్ట్ చేస్తాం సార్ మేము. ఓకే. ఫైన్. అప్పుడు నేనే అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్. ఓకే. ఈ పర్టిక్యులర్ సెషన్ యొక్క రికార్డింగ్ మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి ఈ 5 మంది తప్ప నా దగ్గర ఇప్పుడు 5 మంది మర్జ్ 5 మంది బ్రాంచెస్ క్రియేట్ అయిపోయాయి. మిగిలిన 4 బ్రాంచెస్ క్రియేట్ అవ్వాలి. దాంట్లో రణదీప్‌ది కొద్దిగా మైక్ ఇష్యూ ఉంది. తేజ, ఎర్విన్ మీరు మొబైల్‌లో లాగిన్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు చేయలేకపోతున్నాం అంటున్నారు. ఆ రికార్డింగ్ చూసి మీరు సిస్టమ్‌లో దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి. ఇవి మన డే టు డే యాక్టివిటీ అయి ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడన్నా కోడ్ పుష్ చేయండి, కోడ్ పుల్ చేయండి, మెర్జ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ చేయండి. ఇవి సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవి. మనం కోడ్‌ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, మేనేజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇది ఉంటుంది. ఇంకోటి అంటే ఏ క్షణంలోనైనా, ఏ మూమెంట్‌లో అయినా నేను మరలా చెప్తున్నాను ఈ సెంటెన్స్ అని మీరు మరలా ఇదే పాయింట్ రిపీట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక క్లాస్ లాగా నేనేదో టీచర్ లాగా మీరేదో స్టూడెంట్ లాగా అనే ఫీల్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఒక ఫ్రెండ్లీ వాతావరణంలో ఏ ఒక్క విషయం మీకు ఇబ్బంది అనిపించినా గ్రూప్లో ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేసి హెల్ప్ అడగడం, ఏ చిన్న ప్రాబ్లం మీకు ఏ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలనుకున్నా ఎటువంటి హెజిటేషను లేకుండా, ఎటువంటి మొహమాటము లేకుండా అడగడం అలవాటుగా చేసుకున్నారంటే సగం శ్రమ అక్కడికే సాల్వ్ అయిపోతుంది. అయ్యో ఈ మ్యాటర్ అడిగితే ఎట్లా, ఈ పాయింట్ అడిగితే ఎట్లా అనేటువంటి మొహమాటం పెట్టుకోకండి. ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి హెల్ప్ చేసి మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడమే నా బాధ్యత. అది కంప్లీట్ అయితేనే నా డ్యూటీ కంప్లీట్ అయినట్టు నేను భావిస్తాను. కాబట్టి ఎటువంటి మొహమాటము లేకుండా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అడగండి. ఇంకోటి ఏదైనా ఎర్రర్ కానీ మీరు ఫేస్ చేశారంటే ఏదైనా ఇదిగా ఉంటే నెక్స్ట్ సెషన్ మార్నింగ్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా అప్పటికే ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టండి. మిగిలిన వాళ్ళకు దాని సొల్యూషన్ తెలుసుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నేను 9 to 6 జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇమీడియట్గా నేను ఇన్స్టెంట్గా నేను మీకు రిప్లై ఇవ్వకపోయినా నాకు టైం దొరికిన వెంటనే ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ చూసి నేను రిప్లై చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా పెద్ద బ్లాకర్ అనిపించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే టైం చూసుకునేసి ఒక 10-15 మినిట్స్ కనెక్ట్ అయ్యి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. నేను ఒక్కడే ఇష్యూ సాల్వ్ చేయడమే అనేది కాకుండా మీరు కూడా టీంలో ఒకరితో ఒకరు కొలాబరేట్ అయ్యి మీరు ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వాడు తోపు వీడు లోపు అని అంతా ఏమి ఉండదు. ఎంత పెద్ద మేనేజర్ అయినా, ఎంత పెద్ద టీం లీడ్ అయినా టీంతో కొలాబరేట్ చేసినప్పుడు అందరూ ఈక్వలే. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ సార్ గీర్ అని కూడా పిలవరు, పేరు పెట్టే పిలుస్తారు. 20 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాడిని కూడా వాడిని పేరు పెట్టే పిలవాలి అనేది ఇక్కడ రూలు. హెచ్చు తగ్గుల ఫీలింగ్ ఉండకూడదు, మొహమాటాలు ఉండకూడదు, హెజిటేషన్స్ ఉండకూడదు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ తంబు రూల్ ఇక్కడ. కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 months నేను మిమ్మల్ని నా వల్ల వీలైనంత వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లీడ్ చేసి గైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అంతే కోఆపరేషను మీ సైడ్ నుంచి కూడా నాకు కావాలి. మీరు ఎక్కడ బ్లాక్ అయినా, మీరు గ్రూప్లో అడగడానికి ఇబ్బంది పడినా ఇండివిజువల్గానైనా నాకు మెసేజ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను వీలైతే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్
బట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడము అని అంటే ఏదన్నా ఒక కోడ్ చేసేటప్పుడు పక్కన మొబైల్ పెట్టుకొని వాట్సాప్ మెసేజ్ చూస్తూ వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఫ్రెండ్స్ టైం స్పెండ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే ఫోకస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడం. సో ఇది మన జర్నీ. నెక్స్ట్ 3 months మనం ఇదే టైం కలుసుకోబోతున్నాం. సార్ యా ఒకసారి నేను క్రియేట్ చేసాను చూస్తారు సార్ బ్రాంచ్. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ ఉండండి. నేను మిమ్మల్ని మీది వచ్చేసింది కదా శ్రీకాంత్, నాకు బ్రాంచ్ వచ్చేసింది కదా. తేజ ఓ సారీ వెయిట్. సార్ నాది ఏదో ఇష్యూ ఉందన్నారు కదా సార్. మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తే వస్తుంది. ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసి బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి అంతే కదా సార్. అంతే. అంటే మీ పేరు పైన సెపరేట్ బ్రాంచ్లు పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు చేసే కోడ్ నాకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాను. తేజ గారు గో హెడ్ అండ్ షేర్ ద స్క్రీన్. సార్ ఒకసారి మీరు 2 లాగిన్ అయ్యారు, అందువల్ల అవును నాకు సార్. తెలియదు. 2 వేరే ఐడీలు కాదు సార్, సేమ్ ఐడి కదా సార్. సేమ్ ఐడి కానీ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అవ్వట్లేదు సార్ స్క్రీన్. అయితే మీరు నన్ను హోస్ట్ ఒకసారి చేయండి. నన్ను మీరు హోస్ట్ చేసి చూడండి. ఓకే సార్ అడిగింది సార్ స్క్రీన్. ఓకే ఫైన్. హోస్ట్ డిసేబుల్డ్ పార్టిసిపేట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అని ఉంది సార్. మీరే హోస్ట్, మీరు 2 నేమ్ తో లాగిన్ అయి ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడ లాగిన్ అయ్యారు మీరు? ఫోన్ లో ఒకటి, సిస్టమ్ లో ఒకటి. మరి దేంట్లో ఒక దాంట్లో ఎగ్జిట్ అవ్వండి. పక్కన